अस्मद्भ्यो नमः। సంధ్యవల్లి दयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नादयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजैक्ष्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतः सुदयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता यूतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन तन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रीगणं प्रणमामि मोदना भूतं सरस्य मादाभय भट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशैखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। नाथं पंकजनेत्र राम यमुना वास्तव्यमालाधरां योगेन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपूराधिपौ भट्टार्यन्यगमान्तयोगि जगदाचार्यौ स कृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभसुमनकोले स देवाधिपाम्। नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाक् अमृतासारपूरितं भुवनत्रयम् वेदान्तवेद्यामृतवारिरासे वेदान्तसारामृतपूरमद्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षणलक्षाणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धं ज्ञानाधिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतम् रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तुसन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणचालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं दीनत्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्या जामातरं मुनिं श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशकपादसेवा प्राप्ता किल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्य सशिष्यं उडयवर्लं मां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सशिष्य सेवतिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये धीविदीप्तये। ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धदं श्रीषट्कोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवलिदिनाडेन्नुं तेङ्गुरुवूरेन्नुं மறுவினியவன் பொருளென்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்கொருவோர் பேணும் இனத்தாரை அல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலே நங்கை சடுகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுச மனிதன் வாயந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சடகோபம் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வான் திகழும் சோலை மதுரங்கள் வன்புகள் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் என்று முதல் தாய் சடகோபம் முயம்பாள் வளர்த்த இதத்தாய் இராமானுசன் மிக்க விரை நிலையம் மெய்யாமுயிர் நிலையம் தக்க நெறியும் தரையாதி தொற்றியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகை அருவோன் யாசிதிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். தீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ஓம் அஸ்மத்குருப்யோ நமः. ஜெய் శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ ఏ పూర్వజన్మ కృత పుణ్య విశేషం చేతనో
ఈరోజు మనం ఇలాగా ఈ భగవద్ విషయాన్ని అనుసంధానం చేసుకునేటువంటి అవకాశం మనకి ఈ ఆచార్య పరంపర ద్వారా లభించింది. దీనికి ఏ రోజు కూడా మనకి భగవంతుడి దగ్గర కృతజ్ఞతావిష్కరణ చేసుకోవలసిందే. ఎందువల్ల అంటే ఏ పాసురం కాపాసురమే ఎన్నో విశిష్టమైనటువంటి అర్థాలని మనకి అందిస్తూ ఉంటే ఆ పాసుర వైలక్షణ్యాన్ని అంతటినీ కూడా నంబిళ్ళయ్య గారు తమ అత్యద్భుతమైనటువంటి వ్యాఖ్యానంతో అనుగ్రహించిన దాని వడక్కు తిరువేది పిళ్ళయ్య గారు మనకి చక్కగా లౌకికమైనటువంటి ఉదాహరణలతో చూపిస్తున్నారు. అలాంటి అద్భుతమైనటువంటి ఈ తిరువాయిమొഴി 1వ పది 5వ తిరువాయిమొഴി 7వ పాసురంలో ఇవాళ మనం ప్రవేశించము. 395వ పేజీ వ్యాఖ్యానంలో 395వ పేజీ నమ్మాళ్వార్ల యొక్క హృదయ భావ సంఘర్షణ అంతా కూడా ఈ 10లో మనకి అడుగడుగున దర్శనం ఇస్తుంది. ఏమండి, ఇలాగా ఒకసారి వెళ్తాను, ఒకసారి వెళ్ళను, ఒకసారి సమీపిస్తాను, ఒకసారి దూరం అవుతాము, ఇలాగ ఇన్ని రకాలుగా ఉంటుందండి అంటే ఎవరి మనస్సుకి వారికే దొరికేటువంటి సమాధానం. మనం ఒక పని చెయ్యాలనుకున్నప్పుడు, ఒక చోటికి వెళ్ళాలి అని అనుకున్నప్పుడు వెడదామా వద్దా, ఆ పోన్లే వెడదాంలే, వెళ్తే చూడడం అవుతుంది కదా, అయినా ఇప్పుడు ఎందుకు వెళ్ళడం, మనం వెళ్ళడం వల్ల అక్కడ ఒరిగేదేమీ లేదు. ఇలాగ మనకి భావ పరంపర ఎలాగైతే లౌకిక విషయాలలో వస్తుందో నమ్మాళ్వార్లకి పెరుమాళ్ళని సమీపించడంలో రకరకములైనటువంటి భావాలు వచ్చాయండి. మొట్టమొదటేమో అసలు నేను వెళ్ళకపోతే బ్రతకలేను అనేటువంటి భావ పరంపర. రెండవదేమో వెళ్ళకపోతే ఒక్క క్షణం కూడా ఉండలేనేమో అనేటువంటి ఒక ఆలోచన. మూడోదేమో వెళితే ఏమనుకుంటాడో ఏమో అని ఆయన. నాలుగోదేమో పాపిష్టి వాడిని నేను వెళ్ళాలా, అలాంటి అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు జ్ఞానమూర్తి ఆయన దగ్గరికి అజ్ఞానినైన నేను వెళ్ళాలా అనుకోవడం. ఇంకొకటేమో నేను వెళ్ళి ఆయనకి ఇవాళ కొత్తగా తీసుకురావలసినటువంటి గొప్ప పేరేమి లేదు, ఉన్న పేరు పోగొట్టకుండా ఉంటే చాలు అని. ఇలాగా ఒక సంఘర్షణ భావాలలో నమ్మాళ్వార్లని తల్లడింప చేస్తోంది. అలాంటిది ఇది నిజంగా మానసిక శాస్త్రానికి అద్దం పట్టినటువంటి పాసురాలలా మనకు కనిపిస్తాయి. వడవేజులకు అనేటువంటి 10 పాసురాలు కూడా సంఘర్షణ అనేటువంటిది మనస్సులో ఎలా బయలుదేరుతుంది, ఒకసారి సరే అంటుంది, ఒకసారి కాదు అంటుంది. పోనీ ఆ పరమాత్మ ఏమన్నా వినకుండా దూరంగా కూర్చున్నాడా? ఆయన ఒక్క మాట అన్నాడు, నమ్మాళ్వారే మీరు గనక రాకపోతే నాకు చెడ్డ పేరు వస్తుంది అన్నారు. నమ్మాళ్వారు ఏమంటున్నారు, నేను రావడం వల్ల మీకు చెడ్డ పేరు వస్తుందేమో అంటున్నారు. కాదు ఒక మాట ఉంది, అధికృత అధికారం అని ఒక మాట ఉంది. అంటే ఇలా గొప్ప వాళ్ళనే రక్షిస్తాడు, సామాన్యులని రక్షించడు అనేటువంటి ఒక అధికారం ఉంది, స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఒక అర్హత ఉంది అని లోకంలో నాకు ఒక చెడ్డ పేరు వచ్చేస్తుంది. మీరే కనుక వచ్చారనుకోండి, మిమ్మల్ని నేను దగ్గరికి తీసుకున్నాను అనుకోండి, స్వామి అందరి యందు కూడా సమాన భావం ఉన్నవాడు, నమే ద్వేష్యోస్తి నా ప్రియ, నాకు శత్రుభావం లేదు, మిత్రభావం లేదు, అందరినీ ప్రేమగా చూసుకుంటాను అన్న మాటకు అర్థం పట్టినట్టు అవుతుంది. మీరు రండి అంటూ తమ వామనావతార వైభవాన్ని చూపిస్తే ఏది దగ్గరికి చేర్చుకోవడానికి చూపించాడో అదే దూరం అవడానికి కారణమైంది అంటారు నమ్మాళ్వారు. అయ్యో బాబోయ్, అంత చిన్న పాదంతో ఆ త్రివిక్రమావతారాన్ని ఎత్తి అలా అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ లోకాలని కొలిచినటువంటి నాయకుడివే, అలాంటి నిన్ను నేను దరి చేరగలనా? నేను ఎంతో అజ్ఞానిని, నువ్వెంతో విజ్ఞానివి అంటున్నారు ఈనాటి పాసురంలో 7వ పాసురంలో. சிறியத்யானத்தன் அரிதலக்கும் மரியானை கடிசேர் கண்ணன் துழாய் கனை புனைந்தான் தன்னை கண்ணனை செடியாரக்கை எளியாரை
சேருதல் தீர்க்கும் திருமாலை அடியேன் காண்பான் அலத்துவன் இதனில் மிக்க ஓர் அயர்வு உண்டே. இதనిల్ మిక్క ఓర్ అయర్వు ఉండే. ఇంతకంటే అజ్ఞానం ఏమన్నా ఉందా? ఎంత బుద్ధి లేని పని చేశాను, సామాన్యుడనైనటువంటి నేను అలాంటి మహానుభావుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోవడమా, ఇది ఎంతవరకు సమంజసం అని అనిపిస్తోంది. అంటే నమ్మాళ్వార్లు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళకపోతేనేమో నైవన్ నైవన్ అని అంటూ నేను కరిగిపోతున్నాను, ఏదో అయిపోతున్నాను అంటున్నారు. తీరా వెళ్ళడం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఆ స్వామి పాపం వదిలిపెట్టకూడదు, ఈయన్ని ఎలా అయినా రక్షించాలి అని చెప్పి దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి, అమ్మో నాలాంటి పాపాత్ముడిని కూడా నువ్వు అనుగ్రహిస్తావా, ఇంత అయోగ్యుణ్ణి కూడా నువ్వు ఇలా దగ్గరికి తీసుకుంటావా, ఇలాంటి వాడిని దగ్గరికి చేర్చడం వల్ల అది నీకు గొప్ప కావచ్చేమో గాని నా వైపు నుంచి అది మహా పాపం కదా, దరిచేరడానికి కూడా నేను అర్హుణ్ణి కాను కదా, కాబట్టి నాలాంటి నీచుడి వల్ల నీకు గొప్పతనం వస్తే అది నీకు గొప్ప కాదు, పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ వల్ల గొప్పతనం పేరు వస్తే అది గొప్ప, గాని నాలాంటి నీచుడి వల్ల నీకు వచ్చే పేరేం పేరయ్యా అని చెప్పి, ఇందులో నేను ఎంత అజ్ఞానిని అనేటువంటిది నైత్య అనుసంధానము. నైత్య అంటే నీచత్వము, నీచ నైత్య కాదండి, నైత్య చా కింద యావత్తు నీచత్వ అనుసంధానము చేసుకుంటున్నారు ఆళ్వార్లు. దీనికి ప్రతిపదార్థాన్ని ఒక్కసారి చూద్దాం. அடியேன் சிறிய ஞானத்தன் அறிதலார்க்கும் அறியானை கடிசேறு தன்னம் துழாய் கண்ணி புனைந்தான் தன்னை கண்ணனை செடியாரக்கையார் அடியாரை சேர்தல் தீர்க்கும் திருமாலை அடியேன் காண்பானலத்துவன் இதனில் மிக்கு ஓர் அயர்வு ఉండే. సిరియ జానతన్ ప్రతిపదార్థం. సిరియ జానతన్ నేను చాలా చిన్న జ్ఞానము కలిగిన వాడిని, అల్పజ్ఞానిని, నాకు జ్ఞానము లేదు. అడియేన్ నేను, నేను అంటే నీకు దాస్యము చేసుకోవడమే తప్ప రెండవది తెలిసినది. అడి అంటే పాదము అని అర్థం. అడి ఏన్ నేను నీ పాదాన్ని అంటే నీ దాసుడని అని అర్థం అన్నమాట. అందుకే మన సంప్రదాయంలో పిలవగానే అడియేన్ అంటారు. అంటే మీ శిష్యుల్ని, మీ దాసులమి, మీ పాదాన్ని అని ఒక వినయ భావ ప్రకటన అన్నమాట. అరిదలార్కం జ్ఞానవంతులకి కూడా అరియానై తెలుసుకోవడానికి సాధ్యం కాని వాడివి నువ్వు. మన ఇద్దరికి ఇంత భేదం ఉంది. అసలు జ్ఞానమే లేని వాణ్ణి నేను, పెద్ద జ్ఞానవంతులము అనుకున్న వాళ్ళు కూడా తెలుసుకోలేనంత అత్యధిక జ్ఞానమూర్తివి నువ్వు. మన ఇద్దరి మధ్య ఇంత చీకటి ఉందయ్యా. తర్వాత ఒక మాట అంటారు వ్యాఖ్యానంలో, సూర్యుడు చీకటి ఒకే చోట ఎలా ఉండవో ఈ అజ్ఞాని నీ జ్ఞానత్వం రెండు ఒక చోట ఉండడానికి అవకాశమే లేదు. నువ్వు ఎలాంటి వాడివి? கடிசேர் தன் அந்துளாய் கண்ணி புனம்தான் தன்னை కన్ననై. కడిసేర్ పరిమళాలు. తులసి ఎంత పరిమళ భరితంగా ఉంటుందో. తులసి వనాల్లోంచి వచ్చేటువంటి ఆ తోటలు మనకి ఆళ్వార్లు వర్ణించినటువంటి దివ్య ప్రబంధాలన్నిటిలోనూ కూడా తులసి పరిమళాలు, తులసి మాలలు, తులసి సౌందర్యాలు. ఒకప్పుడు తులసి కూడా ఇప్పుడు మనకు అంత ఎదురుకుండా కనపడకపోవచ్చు. తులసిలోంచి కూడా మకరందము జాలువారుతూ ఉంటుంది. అలాంటి మకరందాన్ని ఆస్వాదించడానికి తుమ్మెదలన్నీ వస్తాయి అని నమ్మాళ్వార్లు మొత్తం తిరువాన్మలి అంతా మధురమైనటువంటి రససంభరితమైన తులసి దళములు అని ఒక విశేషణాన్ని కూడా వాడతారనమాట. అది ఎంతో సుగంధంగా ఉంటుంది. కడిసేర్ కడిసేరు పరిమళ భరితమైన తన్న అంతుళాయ్ కన్వి చల్లగా ఉండేటువంటి అందంగా ఉండేటువంటి తులసిమాలని పునందాన్ తన్మై పునైందాన్ తన్మై ధరించిన వాడివి నువ్వు.
తులసిమాలని చక్కగా ధరించినటువంటి మహానుభావుడివి నువ్వు. ఎలాంటి వాడివి? కన్ననై, సాక్షాత్తు నయన గోచరుడవి. కన్నన్ అంటే కన్నులకి కనిపించేవాడు అని మామూలుగా అర్థం. మిగిలిన విశేషార్థాలన్నీ ఉన్నప్పటికీ కూడా కళ్ళకి గోచరమయ్యేవాడిని కన్నన్ అని అంటారనమాట. అలాంటి కృష్ణుడివి నువ్వు అని అంటే, నేనా చూస్తే ఇంత జ్ఞానం కూడా లేనివాణ్ణి, నువ్వా చూస్తే అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానము కలిగినటువంటి వాడివి. అంతేకాదు తులసి మాల భూషితమైనటువంటి శరీరము కలిగిన వాడివి. ఏమి దండలండి! నమ్మాళ్వార్లు వర్ణించిన చోటల్లా కూడా మెడలో తులస, పాదాల మీద తులస, ముడిలో తులస, ఎక్కడెక్కడ తులసి 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 అని. అందుకే నమ్మాళ్వార్ల యొక్క మోక్ష వైభవ వృత్తాంతం చెప్పినప్పుడు అలా తులసి తులసి తులసితోటి మనకి దర్శింప చేస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. ఎందుకంటే ఆ పరిమళ భరితమైనటువంటి తులసిగా మారిపోయిన నమ్మాళ్వార్ల అన్నట్లుగా ఉన్నటువంటి స్వామి వీరు. దానిని ధరించి మనకి కనపడే స్వామి కన్నన్. కన్నన్ అంటే శ్రీకృష్ణుడు. అంత గొప్పవాడివి. తనకు ఒక్కటే విశేషణం, అజ్ఞాని. నాకే జ్ఞానం లేదు. నువ్వు చూస్తే అంత గొప్పవాడివి, అంత మాలాలంకృతుడివి, అంత సౌలభ్యం, కన్నన్ నయనగోచరుడవయ్యావు అనే ఆ చిన్న ప్రయోగంలో విశేషం ఏమిటంటే, ఎవరికీ కనిపించినటువంటి నువ్వొచ్చి ఇక్కడ మాకు కనిపిస్తున్నావు. ఇది సౌలభ్యము. అంటే ప్రతి పాసురంలో పరత్వాన్ని సౌలభ్యాన్ని కూడా జోడించి మనకి చెప్తున్నారనమాట. ఇంకా నువ్వేం చేస్తావో తెలుసా? సెడియార్ ఆకై, క్రూరమైన శరీర సంబంధాన్ని, సెడియార్ చాలా క్రూరమైన, ఆకై శరీర సంబంధము, అడియారే తన దాసులకు, సేర్గల్ తీరుకుం తిరుమాలై ఈ శరీర సంబంధము తనని నమ్ముకున్న వాళ్ళకి లేకుండా చేయగలిగిన దయా సముద్రుడివి. అంటే ఈ జనన మరణమైనటువంటి హేయమైనటువంటి ఈ చక్రంలో పడకుండా రక్షించేటువంటి తిరుమాలై, లక్ష్మీ విశిష్టుడైన, తిరు అని ఎప్పుడొచ్చినా అమ్మతో కూడినటువంటి వాడు. అమ్మ అనేటువంటి మాట ఎందుకు చెప్తారంటే, మేము ఎన్ని పాపాలు చేసినా ఆ పాపాలని కనపడనీయకుండా దాచేసే తల్లి. అది నువ్వు వ్యామోహశీలుడివి. అడియేన్ కాన్బాన్, అలాంటి నిన్ను అడియేన్ కాన్బాన్, దాసుణ్ణైనా నేను చూడాలనుకున్నాను. అలత్తువన్, మనసులో అనుకోలా, నిన్నెప్పుడు చూస్తా నిన్నెప్పుడు చూస్తా నిన్నెప్పుడు చూస్తా ఓ అండం జపించడం లాగా మొదలు పెట్టాను. ఇదనిల్ మెక్కు ఓర్ అయర్వు ఉండే, దీనికి మించినటువంటి అజ్ఞానం ఏదైనా ఉంటుందండి? ఏదో చూడాలనుకోవడం తప్పు కాదు, చూస్తా చూస్తా చూస్తా, ఏదో ఒట్టికెక్కలేనమ్మ స్వర్గానికి ఎక్కిందే అని ఒక సామెత ఉంది మనకి. ఏవి ఎదురుకుండా ఉన్నవే దర్శించలేనటువంటి నేను నీలాంటి వైభవోపేతుడైనటువంటి సత్యం జ్ఞానం అనంతం బ్రహ్మ అనే సాక్షాత్తు జ్ఞాన స్వరూపుడమైనటువంటి నిన్ను అజ్ఞానినైనటువంటి నేను చూడడము అనేటువంటిది, చూడాలనుకోవడం తప్పు లేదు. ఎలాంటి వాడికి ఆశ ఉంటుంది. అండమేమిటండి పైకి, నేను చూస్తా నేను చూస్తా నేను చూస్తా అంటే డబ్బు లేని వాడు ముందు పడవెక్కాడు అని ఒక సామెత ఉంది. అంటే ఏ అర్హత లేని వాడిని ముందు నేను వచ్చేసి నిన్ను చూడాలి నిన్ను చూడాలి నిన్ను చూడాలి అనుకున్నాను. ఇంతకంటే అజ్ఞానం లోకంలో ఏవైనా ఉంటుందా అని అంటున్నారు అనమాట. 396వ పేజీ 7వ పార్ట్ 7వ పాసురము. నైవన్ ఎన్రార్, శిథిలుణ్ణైపోయాను. శిథిలము అంటేనండి ఏమాత్రము శక్తి లేకుండా పోవడం. ఇది 2 విధాలుగాను ఉంటుంది. శరీరానికి ఏమాత్రం శక్తి ఉండదు, రెండవది మనస్సుకి ఏమాత్రము శక్తి ఉండదు. మనకి లోకంలో అనుభవంలో కనపడుతూ ఉంటాయి. ఎన్నో చెయ్యాలని మనస్సుకు బలం ఉంటుంది, కానీ శరీరం సహకరించదు.
ఇది శరీరానికి వచ్చేటువంటి శైథిల్యం. అలా కాకుండా బోళ్ళు బలం ఉంది శరీరంలో, కానీ మనస్సుకి ఏమాత్రం బలము లేదు. నిన్ను చూడలేదని బెంగతో ముద్దయిపోయింది నా మనస్సు. కాబట్టి నైవన్యన్రార్ శిథిలమైపోయానన్నారు. ఇవరై నయ్య కొడుక్క మట్టామయ్యాలే. అయ్యయ్యో ఈయన ఇలా కరిగిపోతున్నానంటున్నారే, ఈయన్ని కరగనివ్వకూడదు, జాగ్రత్తగా ఉంచాలి. ఎందు వందు ముఖం కాట్టినాన్. అప్పుడు పెరుమాళ్ళు వచ్చి ఒక్కసారి దర్శనము ఇచ్చారు. తమ దివ్య దర్శనాన్ని నమ్మాళ్ళవార్లకి అనుగ్రహించారు. అవనై పార్త్ ఆయన్ని చూశాడు. చూసేటప్పటికి నమ్మాల్వరం గుణాధిక్యమం ఇవనుకు వెండావెన్నగలుగిరార్. ఈ మాటలో ఉందండి నిన్న మనం చెప్పుకున్న పాసురార్థం అంతా కూడా. ఏమిటి అంటే, ఆళ్వారే మీరు రాకపోతే పరమాత్మ అందరి విషయంలో ఒక్కళ్ళలా ఉండడండి, భేదాలు చూపిస్తాడు అని చెడ్డ పేరు వస్తుంది, మీరు వస్తే నాకు మంచి పేరు వస్తుంది అన్నాడు స్వామి. అంటే నమ్మాల్వరం గుణాధిక్యం, నా వల్ల నీకొక మంచి పేరు రావడమా? ఇవనొక్కు వెండ, వద్దు నాయన వద్దు నాయన, నీ గొప్పతనం నీకు ఎలాగూ ఉంది, అది నా వల్ల రావడం అనేటువంటిది ఏమీ లేదు. సున్నితమైన ఆలోచన అన్నమాట అది. నువ్వు ఎలాగూ గొప్పవాడివే, ఆ గొప్పతనానికి ఆహా ఆళ్వారిని రక్షించడం వల్ల గొప్పవాడయ్యాడు అని నా మూలంగా నీకు గొప్ప రావలసిన అవసరము లేదు, అందువల్ల నేను రాను అన్నారట ఆళ్వార్లు అని. అడియేన్ సిరియ జ్ఞానత్తన్, అడియేన్ నేను, అడియేన్ దాసుణ్ణైన నేను, సిరియ జానత్తన్ తక్కువ జ్ఞానము అల్ప జ్ఞానము అంటే అజ్ఞానిని. సంసారిகளில் அறிவு கேடர் సర్వజ్ఞము ఎన్నంబడికిడేర్. నాకంటే ఆ సంసారులే నయము. వాళ్ళు అజ్ఞులు అనుకున్నాను, కానీ వాళ్ళే అదృష్టవంతులు, వాళ్ళే సర్వజ్ఞులు, వాళ్ళకే అన్నీ తెలుసు. ఏమన్నీ తెలుసండి? మనం వెడితే మన వల్ల ఆయనకు పేరు రావడం తప్పు అనేటువంటిది వాళ్ళకి తెలుసు. ఆ విషయం నాకు తెలియలేదు ఇంతవరకు. ఎన్న అరివుకేడు అల్లేని ఎన్నగులు ఇరయివర్. దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నారు నమ్మాళ్ళవారు. వెళ్ళిపోతూ అడియేన్ ఎంగిరదు వాసన యోలే యాలే. ఇది ఒక చిన్న హాస్యం అన్నమాట. ఏమంటే వెళ్ళిపోయేవారు వెళ్ళిపోవాలి, అడియేన్ అంటూ వెళ్ళిపోవడం ఏంటండి? అడియేన్ అంటే నీదాసుండి అని కదా అర్థం. నీదాసుండి అంటూ వెళ్ళిపోవడం ఏమిటండి? దగ్గరికి రావాలి కానీ ఆ అడియేన్ అనే మాటను ఎందుకు అన్నారండి అక్కడ అని అంటే, అన్రిక్కే అడియేన్ ఎంగిరదు. ఒకటి అడియేన్ అంటే నేను అనడానికి సామాన్యమైన అర్థం. సంప్రదాయంలో ఇంకా నేను అన్న మాటను వాడారండి, అడియేన్ అని అంటారు. అలాగైనా అని ఉండవచ్చు ఒకటి. రెండోది అడిమైకు ఇసైండ్రు ஞான ஆனந்தங்களோபாதி நிரூபகமாக சேஷத்வத்தை பிரதிபத்தி பண்ணி இருக்கையாலே అహం ఎన్నవోపాది అడియేన్ ఎంగిరార్. అంటే స్వామికి దూరం కావాలి అనుకున్నప్పుడు అడియేన్ అనే మాట ఎందుకండి ప్రయోగించారు అని ఒక సందేహం వచ్చింది. అంటే ఈ ఆత్మకి 2 గుణాలు ఉన్నాయండి. ఏమిటి అంటే ఇక్కడ మంచి మాటలు 2 మాటలు ఇచ్చారు. ఏమిటి? జ్ఞాన ఆనందంగళోపాధి నిరూపగమాగా శేషత్వత్తై 3 గుణాలు. జ్ఞానస్వరూపుడు, ఆనంద స్వరూపుడు, శేషత్వము కలిగినటువంటి వాడు. అది ఇంకా అలవాటు అయిపోయింది అనమాట. ఏమండి వస్తున్నా అన్న అడియేన్ అనడం అలవాటు అయిపోయింది. ఆ అలవాటులో అన్నారే తప్ప నేను నీకు దాసుణ్ణి కాబట్టి నిన్ను వదిలి వెళ్ళను అనే అర్థంలో మాత్రం అనలేదు అని చెప్తున్నారనమాట. అత్యల్ప జ్ఞానత్తయ్యుడయ్యవన్, చాలా తక్కువ జ్ఞానము కలిగినటువంటి వారిని. ఎందువల్లంటే ఆత్మకి జ్ఞానము ఆనందము వలె శేషత్వము కూడా సహజ నిరూపకమైన ధర్మము. సహజ నిరూపకము ఇవన్నీ పెద్ద పెద్ద పదాల్లా ఉంటాయి. అంటే అది దాని స్వభావము అన్నమాట. ఆత్మను ఎప్పుడు కూడా నేను అనే అహంకారంతో అనుకోకూడదు.
అడియేన్ దాసుణ్ణి దాసుణ్ణి అని అన్నాను. కాబట్టి అడియేన్ అంటే ఇక్కడ దాసుణ్ణి అనే అర్థంలో మొదటి నుంచి దాసుణ్ణి దాసుణ్ణి అని అనుకోవడం అలవాటు కాబట్టి ఇక్కడ కూడా అడియేన్ అన్న మాత్రను ప్రయోగించారు అనేటువంటి దాన్ని ఒక విశేషంగా చెప్పారు. అరిదలార్కుం అరియానై, ఎంత జ్ఞానవంతులకి కూడా తెలుసుకోవడానికి చాలా కష్టమైనటువంటి వారు పెరుమాళ్ళు. ఎలాగా? ఎత్తనయ్యేను అతిశైత జ్ఞానరాయిరుప్పార్కుం, ఎంత జ్ఞానం కలిగినటువంటి సనక సనందనాది మహర్షుల మొదలైనటువంటి పెద్దలకి కూడా అవనాయిత్తవన్ తెలుసుకోవడానికి సాధ్యము కానటువంటి మహిమ కలిగినటువంటి స్వామి కదా ఈయన. స్వత సర్వజ్ఞనాన తనకున్నరియపోగాదు. ఇది ఒక విశేష ప్రయోగం. నాకు తెలీదు సరే, బ్రహ్మాది దేవతలు తెలుసుకోలేరు సరే, అది రెండవ స్టేజ్. మూడవది స్వత సర్వజ్ఞనాన తనకున్నరియపోగాదు, అన్నీ తెలుసున్నటువంటి తనకి కూడా తన గురించి ఏమీ తెలియదు, తన వైభవం తనకి కూడా తెలియదు. ఇది మూడవది. దీనికి ఒకళ్ళు అడిగారు చూడండి, ఆయన గురించి ఆయనకు కూడా తెలియకపోవడం ఏమిటండి అని. అంటే అది తెలియకపోవడం అని కాదు, అంత ఎక్కువ మహిమాన్వితమైనటువంటి జ్ఞానము కలిగిన వాడు అని అర్థం అన్నమాట. ఒకటి నాకు తెలియదు, రెండోది బ్రహ్మాది దేవతలకి తెలియదు, అసలు నీ గురించి నీకే తెలియదు, అంత గొప్ప. ఇప్పుడు దానికి అప్పుడు ఒక ఉదాహరణ చెప్పుకున్నాం. వాళ్ళకి ఆస్తులు ఎన్నున్నాయో వాళ్ళకే తెలియవండి అని ఒక ప్రయోగం చెప్పుకున్నాం. అంటే నిజంగా వాళ్ళకి తెలియకుండా ఉంటాయా? అంత ఎక్కువ ఉన్నాయి అనే అర్థంలో వాడబడినటువంటి పదం అన్నమాట అది. తనక్కుం తన్మై அறியானிரே తమ ప్రకాశంగళుక్కుళ్ళ சேர்த்தி పొరంకిడేరు. ఆయన గురించి ఆయనకే తెలియదు, ఇంకా మామూలు నాకేం తెలుస్తుందండి? నేను చూస్తే అజ్ఞుణ్ణి, ఆయన చూస్తే విజ్ఞుడు ప్రాజ్ఞుడు. కాబట్టి ఇది ఒక ఉదాహరణ ఇచ్చారు. తమ ప్రకాశంగళుక్కు ఉళ్ళ சேர்த்தி పొరంకిడేర్. చీకటి వెలుగు ఎప్పుడు ఒక చోట ఉండవు కదా. నేను చీకటిని, నువ్వు వెలుగువి, మన ఇద్దరికి ఒక చోట ఉండడం అనేటువంటిది అంటే నాది అజ్ఞానం, నీది విజ్ఞానం, నా వల్ల నీకు పేరు రావడం అనేది జరిగేటువంటిది కాదులే. ఎనక్కుం అవనక్కుం, నాకు ఆయనకి ఉన్న భేదం అంత గొప్పది. అంటే లవలేశము కూడా జ్ఞానం లేనివాణ్ణి నేను, అందుకే అడియేనని అన్నాను అని చెప్పి అన్నారు. కడిసేర్, కడి అంటే పరిమళం అన్నమాట. అరివరియ వస్తువుక్కడయ్య అడయ్యాళం తిరుత్తుజాయి మాలై. అలాంటి జ్ఞానమూర్తికి గుర్తు ఏమిటండి? తిరుత్తుజాయి మాలై, తులసి మాల. స్వామి యొక్క దివ్య ఆభరణాలన్నిటికంటే కూడా స్వామికి విశేషమైనటువంటి అలంకారము తిరుత్తుజాయి మాల. ఎందువల్ల అంటే తన జీవితాన్ని ధన్యం చేసుకోవడం కోసమని తులసిగా ఆవిర్భవించింది ఒక దేవత. ఆయన యొక్క మనో సంకల్ప భావమే దేవతగా వచ్చి అక్కడ అవతరించింది. అందుకే మనం తులసిని కోసేటప్పుడు సాధారణంగా తులసి మొక్కని చూడగానే లోకల్లో అందరినీ చూడండి, ఓ ఆకు కోసి ఇలా నోట్లో వేసుకుంటూ ఉంటారు. అలాగా తులసికి చెయ్యకూడదు. పెరుమాళ్ళ కోసం కోసేటప్పుడు కూడా తులసికి దాసోహం పెట్టి కొయ్యాలి. తులసి అమృత జన్మాసి సదాత్వం కేశవ ప్రియే కేశవార్థం లునామిత్వాం వరదా భవశోభనే. అమ్మా, నువ్వు అమృత జన్మురాలివి, స్వామి నీ యందు అంత ఇష్టం కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి ధన్యురాలివి. నేను కేశవార్థం లునామి, పెరుమాళ్ళ కోసమే కోస్తున్నాను, నా నోట్లో వేసుకోవడానికి కాదు తల్లి అని ఒక దాసోహం పెట్టి కోస్తే ఆ తులసి మాలని అతి ఆనందంగా అటు పాదాల మీద, ఇటు మెడలోను, అటు ముడిలోను కూడా అలంకరించుకునేటువంటి స్వామి. కడిసేర్ అంటే అత్యద్భుతమైనటువంటి పరిమళ భరితమైనటువంటి, అంతేకాదుట
ఒక చిన్న తెలియని రసము కూడా ఒకటి ఊరుతూ ఉంటే దాని మీద తుమ్మెదలన్నీ చేరి దాన్ని ఆస్వాదిస్తూ ఉంటాయట. అది మధు తులసి అంటారు. అంటే మధు ఒక తీయటి పదార్థాన్ని ఆస్వాదించేటువంటి అలాంటి తులసి కూడాను దానిని ధరించినటువంటి మహానుభావుడు అని. ఎలాగా? అరియవర్య అరివర్య వస్తువుకు కడయ్యాళం అడయ్యాళం గుర్తు తిరుత్తుజాయి మాలై తులసి మాల వల్లనే కదా నాచెల్ల పరిమళమేరి వారా నిన్నుళ్ళ తిరుత్తుజాయి మాలయ్యై పునైందవనై. లోకమంతా ఇంట్లో మంచి తులసి మాలలు కట్టి పెట్టామనుకోండి, పెరుమాళ్ళ ఆరాధన గృహంలోకి వెడుతూ ఉంటే ఎంత పరిమళం వస్తుందండి, ఎంత సుగంధం వస్తుందో. తులసి మాలల యొక్క పరిమళం చాలా అద్భుతంగా అలాగా పరిమళాన్ని అంతా నింపేటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి తులసి మాలని ధరించినటువంటి వాడు కண்ணన్ அறிவரியனாய் இருந்து வைத்து இடையற்கும் இடைச்சிகளுக்கும் தன்னை ఎళియనాకి వైతవనై. అంత జ్ఞానమూర్తి అయిండి కూడా గోపాలురకి గోపస్త్రీలకి ఎళియనాకి వైతవనై సులభుడై ఉన్నటువంటి స్వామి. నారదుడు అంటాడనమాట ధర్మరాజాదులతోటి మాట్లాడుతున్నప్పుడు, చూడు వాళ్ళందరూ ఎంత అదృష్టవంతులో, తన్నుచు గుద్దుచు నవ్వుచు తక్కిన వారి ఒకళ్ళ మీద ఒక్కళ్ళు పడిపోతూ తన్నుకుంటూ గుద్దుకుంటూ అలాంటి అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు ఎంత సులభుడై ఉన్నాడే. ఎళియన కివైతవనై అలాగా ఎళియమన్నైనటువంటి వాడు. సెడియార్ ఉత్తర పాదం సెడియార్ ఆక్కై అడియార్ సేరు తల తీర్కుం తిరుమాల్కు. ఆ తిరుమాలే ఎలాంటి వాడండి? సెడియార్. ఇంకా మన గురించి చెప్తున్నారనమాట. సెడి అంటే ఏమిటండి? పాపము. ఆరుదల్ మగుది పాపం మెక్కిరెక్కిర శరీరం. మన శరీరము అంటే ఏమిటి అంటే పాపము ముద్ద చేస్తే ఈ జన్మ వచ్చింది. ఆ సెడియార్ అనే పదానికి అంత అర్థం ఉంది. పాపాన్ని ముద్దగా చేస్తే ఈ జన్మలు అనేవి మనకి వచ్చాయి. పాపాలు పోతే ఆ జన్మలే ఇంకా మనకి రావు అన్నమాట. ఒక్కొక్క ధర్మాన్ని ఒక్కొక్క లక్షణంగా మనకి సాహిత్యం వర్ణిస్తుంది. రాముడు ఉన్నాడు అనుకోండి, రామో విగ్రహవాన్ ధర్మ, ఆయన ధర్మాన్ని ముద్ద చేస్తే రాముడయ్యాడు. కృష్ణన్ ధర్మం సనాతనం, ధర్మాన్ని ముద్ద చేస్తే కృష్ణుడయ్యాడు. అలాగే మేమెవరమో తెలుసా అండి? పాపాన్ని ముద్ద చేస్తే మేమయ్యాము. ఎన్ని రకాల పాపాలు మనస్సులో సంకల్పించే పాపాలు కొన్ని ఉంటాయి, అవి చెయ్యక్కర్లేదండి. ఆహా అది కనుక మనం తీసేసుకుంటేనా అనుకున్నాం అనుకోండి, అది మానసికంగా చౌర్యం చేసినటువంటి పాపాన్ని ఇస్తుంది. ఇలాగా ఒక పాపం మెక్కిరెక్కిర శరీరం, చాలా పాపాన్ని ముద్ద చేసినటువంటి శరీరము. నోయలాం పైదదోరాక్కైరే జరా మరణ మోక్షాయ మామాశ్రిత్య యతంతియే ఎన్నో అవనయ్యే ఉపాయమాగప్పత్తి. ఆయన ఒక మాట చెప్పాడండి కింద, జరా మరణ మోక్షాయ మామాశ్రిత్య యతంతియే. తర్వాత ఉత్తర భాగం కింద నుంచి ఈ చిన్న గీట్ల మధ్యలో 1, 2, 3వ లైన్లో ఉంది చూడండి. ఇది తే బ్రహ్మ తద్విదుకృత్సనం అధ్యాత్మం కర్మ அச்சாக்கிலம் செடித்தூரு అవిద్యాదిగల్ అడియారే చెడియారాక్కై సేరుదల్. ఈ పాపాలన్నీ ముద్దగా చేసి ఒక రూపాన్ని ఇస్తే జన్మగా తయారైనటువంటి మనము అంటే మన జీవితం అంతా కూడా ఎంత వద్దన్నా పాప భూయిష్టంగానే నడుస్తోంది. అది తెలిసి చేసేవవచ్చు, మాటలలో చెప్పేవచ్చు. ఆ పాపాలు ప్రాసంగిక పాపాలు అని ఉంటాయి. వాడిని చూసి వాడిని ఏదో చెయ్యాలనిపించింది అంటామనుకోండి, అది చేసినంత తప్పుగా అయిపోతుంది అని. పుణ్యాలు కూడా అలాగే వస్తాయండి. ఆనుషంగిక పుణ్యాలు, ప్రాసంగిక పుణ్యాలు అని. ఆహా మా వాళ్ళు శ్రీరంగంలో ఉన్నారండి, మా డీన్ గారు ఇప్పుడు తిరుమల వెళ్ళారండి, ఇలా తిరుమల ఇలా అనుకున్నాం అనుకోండి,
ప్రాసంగికంగా కూడా మనకి చక్కగా పుణ్యాలు వస్తాయి అన్నమాట. అలాగా ఇక్కడ నోయలాం పైదరోర్ కాక్కయ్యరే జరామరణ మోక్షాయ మామాశ్రిచేతంతే ఎన్నో అవనయ్యే ఉపాయమాగప్పత్తి. ఇక్కడ మనకి పల్లాండు చెప్పుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నామండి, మనకి ఐశ్వర్యార్థులున్నారు, కైవల్యార్థులున్నారు, మోక్షార్థులున్నారు అని ముగ్గురు గురించి మనం చెప్పుకున్నాం. అందులో మిగిలిన వాళ్ళ గురించి ఒకసారి చెప్తూ, అవనయ్యే ఉపాయమాగప్పత్తి, ఆయననే ఉపాయంగా స్వీకరించి ఆయన్ని కోరతారండి. ఆయన పట్టుకున్న వాళ్ళు కాదు. ఇప్పుడు మనందరం ఇందులోకి వస్తాం, ఆయన కాళ్ళు మనం పట్టుకుంటాం. కానీ ఎందుకు పట్టుకుంటాం? మాకు మంచి ఆరోగ్యాన్ని ఇయ్యి, మాకు మంచి ఐశ్వర్యాన్ని ఇయ్యి, మాకు మంచి సంతానాన్ని ఇయ్యి, మాకు మంచి ప్రమోషన్స్ ఇయ్యి. పట్టుకునేది నీ కాళ్లే, నీ కోసం కాదు, మా కోసం, మా కోరికలు తీర్చడం కోసం. ఉపాయమాగప్పత్తి తూరు మండిన శరీరత్తై. ఈ శరీరంకి ఒక మంచి పదం వేశారండి, తూరు మండిన శరీరం. చక్రంలో పునరపి జననం పునరపి మరణం పునరపి జనని జఠరే శయనం అన్నట్లుగా తూరు మండిన అంటే అలాగ తిరుగుతూ తిరుగుతూ సంసార చక్రంలో మారి మారి పలపిరప్పు అని నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు చెప్పినట్లుగా అనేక రకములైనటువంటి జన్మలే. అరుత్తు కొళ్ళుయరో అరుత్తు కొళ్ళుం అడియారు ఉండు కేవలర్. వీళ్ళకి ఏమని పేరండి? కేవలురు అని పేరు. పల్లాండులో చాలా స్పష్టంగా చెప్పుకున్నాం, ఇంకా చాలా సార్లు వచ్చింది. కైవల్యార్థులు అంటే ఏమిటండి అంటే, ప్రత్యేకం ఈ జన్మ ఈ శరీరం నుంచి మోక్షం వస్తే చాలు, అదే మోక్షం. ఇప్పుడు మామూలుగా ఇతర సిద్ధాంతాల్లో మోక్షం అంటే విడుదల, ముచిల్ మోక్షనే, విడుదల. ఈ శరీరం నుంచి విడిపోవడమే మోక్షం అన్నమాట, అంతకంటే ఏమీ లేదు. అలా అనుకునేటువంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారండి? శరీరం నుంచి బయటకు వచ్చి మా ఆత్మని మేమే ఆస్వాదిస్తూ ఉంటాము. ఆత్మానందైకశీలురు. వాళ్ళని ఏమంటారు? వాళ్ళని కేవలురు అంటారు. కైవల్యులు, కేవలము. మన సిద్ధాంతంలో ఏమిటండి? కైవల్యము అనేటువంటిది పరమపదానికి వెళ్లే ముందు ఒక మూల ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న ప్రదేశం. అక్కడికి వెళ్ళి ఆత్మానందం పెడుతూ ఉంటాడు. అంటే మన ఉద్దేశంలో ఏమిటంటే, ఢిల్లీ దాకా వెళ్ళవలసిన వాళ్ళం ముందు స్టేషన్లో దిగిపోయినట్టు అనమాట. అది కైవల్యం అంటే. మనకి ఏమిటి? గోల్ రీచ్ అవ్వాలి, మనం మోక్షానికి వెళ్ళాలి, పరమపదానికి వెళ్ళాలి. కానీ ఈ కైవల్యులు అక్కడ దాకా వెళ్ళరు, ఆత్మానుభవం కోసమని ముందే ఉండిపోతారు. అవర్గళుక్కు అత్తై తవరిత్తు కొడుకు శ్రీమానై. వాళ్ళు ఏదడిగితే వాళ్ళకి అది ఇచ్చేటువంటి శ్రీమంతుడు. ఆ శ్రీ అనే పదం ఎక్కడ వచ్చినా అమ్మ యొక్క పురుషకార వైభవాన్ని మనకి గుర్తు చేస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. అవర్గల్ పెన్నై అడియరో ఎన్నెల్. ఏమండి, అలాగా ఎవరి పని వాళ్ళు పూర్తి చేసుకోవడానికి ఈయన్ని ఆశ్రయించారు, వాళ్ళని అడియారు అనొచ్చండి, వాళ్ళని దాసులు అనొచ్చండి. వాళ్ళేం దాసులు? వాళ్ళ పని వాళ్ళు పొందడం కోసం ఈయన కాళ్ళు పట్టుకున్నారు, పని అయిపోగానే వెళ్ళిపోయారు. వాళ్ళని అడియారు అనొచ్చండి అంటే, అడియారావార్ అవర్గళే ఎన్నెరెక్కిరార్. వాళ్ళే నయం అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు. ఇక్కడ పాయింట్, ఆ కైవల్యులేనా నయం. ఆయన పాదాలు పట్టుకున్నారు, వాళ్ళ పని ఏదో లాభం పొందారు, వాళ్ళ దారిన వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. నేనా ఇంత పాపిష్టి వాడిని దగ్గరగా వెళ్ళాలనుకున్నా, ఎంత పాపం చేశానో. ఆ జ్ఞానమూర్తి దగ్గరికి, ఈ అజ్ఞానమూర్తి ఈ చీకటి రూపంగా వెలుగు దగ్గరికి వెళ్ళాలనుకోవడం అది సాధ్యమయ్యే పనేనండి? అది వెలుగు దగ్గరికి చీకటి ఎప్పుడూ వెళ్ళదు. ఆయన జ్ఞానస్వరూపుడు, వెలిగేటువంటి వాడు. నేను అజ్ఞానిని, తమోరూపుణ్ణి. నేను వెళ్ళడం ఎంతవరకు సమంజసమో. ఎన్నెరిక్కిరార్ என்றே வண்ணில் சேஷிக்கு அதிசயத்தை விளைக்கும் அவர்களிరే శేషభూతరాగిరార్. నమ్మాళ్ళవారి సిద్ధాంతాన్ని చెప్తున్నారు. శేషులంటే ఎవరండి? శేషికి కైంకర్యము చేసే వాళ్ళని శేషభూతులం అంటాము.
అంటే మనము సొమ్ము ఆయన సొత్తు కలిగినటువంటి వాడు, అది బాగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఆయన శేషి, మనం ఆయనకి శేషము. నవవిధ సంబంధాల్లో ఈ భావం ఒకటని చెప్పుకుంటున్నాం కదా. ఎన్నై పోలే కిట్టి, ఇదిగో ఈ విధంగా నాలాగా దగ్గరికి వెళ్ళి అవనుకు అవధ్యతై విళకప్పారాదే, ఆయనకి చెడ్డ పేరు తీసుకురాకుండా. అది సిద్ధాంతం నమ్మాళ్ళవాదు. నేను వెళ్ళాను, ఆయనకి చెడ్డ పేరు వచ్చేస్తుంది. లౌకికంగా కూడా చూడండి, మనం అంటే ఏమాత్రం ఇష్టం లేని వ్యక్తులు ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళ దగ్గరికి మనం వెళితే వాళ్ళ మనస్సు నొచ్చుకుంటుంది. ఎందుకంటే మనం వెళ్ళి వాళ్ళని బాధ పెట్టడం, వెళ్లకుండా ఉంటేనే మంచిది. ఆ సిద్ధాంతంలోకి వచ్చారు నమ్మాళ్ళవారు. అందువల్ల మేము అవనై కిట్టి అవనుకు అవధ్యతై విళక్కప్పారాదే, ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయనకి చెడ్డ పేరు తీసుకురాకుండా సంసార సంబంధத்தை అరుత్తుకొండు కడక్క నిర్తిరవరదలిదే. ఈ సంసారంలోనే పడి ఉండి ఆయనకు దూరంగానే, అంటే నేను వెళితే ఆయనకి ఎక్కడ చెడ్డ పేరు వస్తుందో ఆ చెడ్డ పేరు తీసుకురాకుండా వెళ్లకుండా ఉంటేనే మంచిది. చేరకపోతే ఆయనకి చెడ్డ పేరు రాదు. ఈయన సిద్ధాంతం ఇదండి. సిద్ధాంతాలు స్వామి ఏమంటున్నాడు, నువ్వు చేరితే నాకు సార్థక్యం అంటున్నారు, వెన్నతో పోలుస్తున్నారు. ఈయన ఏమంటారు, చేరకపోతేనే మంచిది, నాలాంటి వాడు వస్తే మాసుగుణాదో నీ పేరు కూడా తుడిచిపెట్టుకుపోతుంది కదా. ఇది ఒక ఆత్మ న్యూనతా భావాన్ని పెంచేసుకున్నారనమాట. నేను తప్పు వాణ్ణి, నేను ఎందుకు పనికిరాని వాణ్ణి, నేను ఏమీ చెయ్యలేనటువంటి వాణ్ణి, నేను రావడం వల్ల నీకు చెడ్డ పేరు వస్తుంది. ఇది బాగా నాటుకుపోయింది వాళ్ళకి, నమ్మాళ్ళ వాళ్ళకి. అందువల్ల అంటున్నారు, ఉమక్కి పోదువదు వందదు ఎన్నన్నా అడియేన్ కాన్బాన్ అలత్తువన్. 397వ పేజీలో అడియేన్ కాన్బాన్ అలత్తువన్, అడియేన్ ఎన్బదు దాసుణ్ణి. ఇది చంపేస్తున్నారండి ఆళ్వారు. మీరు దాసుణ్ణి అంటారు, దూరంగా పోతానంటారు. ఈ రెండిటికి సంబంధం ఎక్కడుందండి బాబు? దాసుడు అంటే దగ్గరికి రావాలి, అలా దూరంగా పోతానంటారు ఏమిటండి? అంటే కాణవేణం ఎన్బదాగా నింద్రేనాన్, నీలాంటి మహానుభావుణ్ణి చూడాలనుకోవడానికి కూడా నాకు అర్హత లేదు. అంత స్టేట్మెంట్. నీలాంటి మహనీయుణ్ణి దర్శించడానికి కూడా నాకు అర్హత అనేటువంటిది లేదు. ఎందువల్లంటే పాపమే ఒక రూపంగా, ఒక శరీరంగా ఉన్నటువంటి నేను అని నమ్మాళ్ళవార్లు తమ యొక్క జన్మని నైత్యానుసంధానంలో తాము పెరుమాళ్ళ దగ్గరికి వెడితే ఆయనకెక్కడ చెడ్డ పేరు వస్తుందో అనేటువంటిది. లోకంలో కూడా చూడండి, ఇది లౌకిక విషయాలకైతే సరిపోతుంది. నమ్మాళ్ళవారు తమకు అన్వయించుకోవడం చాలా విశేషం అన్నమాట. లౌకికంగా ఏదో ఇంట్లో వాళ్ళకి చెడ్డ పేరు వచ్చేవాళ్ళు, చెడ్డ పేరు తెచ్చేలాంటి ఒక వెధవ పని చేశారనుకోండి పిల్లలు ఎవరైనా సరే, ఆ తర్వాత వాళ్ళ ఇంట్లో ఫంక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు నువ్వు వెళ్ళు అన్నారు అనుకోండి అందరూ. వద్దు ఇప్పుడు నేను వెళ్ళానంటే నేను చేసిన తప్పంతా గుర్తుకొచ్చేసి ఆయనకు కూడా చెడ్డ పేరు వస్తుంది అని లౌకికంగా భావించడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. కానీ ఇక్కడ నమ్మాళ్ళవార్లు అసలు అలా కాదు. నా మూలంగా నీకు గొప్ప పేరు కాదు, చెడ్డ పేరు వస్తుంది. అందువల్ల నేను నీ దగ్గరికి రాను. ఇదనిల్ మిక్ ఓరు అయరు ఉండే, దీనికంటే కూడా పెద్దదైన ఒక అజ్ఞానము ఉందా అంటే ఆకాశానికి నిచ్చెనలు వెయ్యకూడదు. ఆ భావాన్ని నమ్మాళ్ళవార్లు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. చాలా సరదాగా చెప్పే సామెత ఒకటి ఉందండి, ఆశలావు పీక సన్నం అంటారు. అంటే అది పట్టనంత ఆశ ఉంది, దాన్ని నెరవేర్చుకునేటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు లేవు అని అర్థం అన్నమాట. ఇంతకంటే గొప్ప అజ్ఞానం ఉంటుందా అని సంసారియాన నాళిల్ అరివే నన్రాయిరందదిరే.
ఆహా, జ్ఞానం లేని రోజుల్లోనే హాయిగా పడున్నామండి. చివరికి ఇక్కడికి వచ్చింది ఆ స్టేట్మెంట్. ఏమని? ఏం తెలియనప్పుడే హాయిగా పడున్నాము, ఇప్పుడు ఏదో తెలిసినట్టుంటోంది, తెలియనట్టుంటోంది, ఏం చెయ్యాలో తెలియట్లేదు, ఏం మానాలో తెలియట్లేదు. ఇది మనందరికీ వస్తున్నటువంటి స్థితి అన్నమాట. అసలు ఏమీ తెలియనప్పుడు ఓ దండం పెట్టామో మానేమో చేసామో ఏదో అయిపోయింది. కాస్త తెలిసేటప్పటికి ఎలా దండం పెట్టాలి, ఎక్కడ దండం పెట్టాలి, ఎప్పుడు దండం పెట్టాలి, ఏ చోట్ల పెట్టకూడదు, ఇలాంటివన్నీ అబ్బా ఏమి తెలియని రోజులే చాలా బాగున్నాయి రా. మామూలుగా లౌకికంగా ఏమనుకుంటారంటే ఆ డబ్బు లేని రోజులే హాయిగా ఉన్నాయి, ఏ చెట్టు కిందో పడుకున్నాం, ఏమి పోతాయన్న బెంగ లేదు, హాయిగా నిశ్చింతగా కాలం గడిపాము. ఇప్పుడు ఇంత వచ్చేటప్పటికి వీటన్నిటిని ఎలా సంరక్షించుకోవాలా, ఏం చెయ్యాలా అని అసలు ఇప్పుడు నిద్రే పట్టడం లేదు. ఇలాంటి భావాలు వస్తాయి చూడండి. అలాంటి భావాల్లో ఒక రకం అన్నమాట నమ్మాళ్ళ వాళ్ళకి వచ్చినటువంటి భావం. సంసారియామ నాడిల్ అరివే నన్రాయిరుందదిరే. సంసారిగా ఉన్న రోజుల్లోనే ఏ బాధ లేకుండా హాయిగా గడిచిపోయింది. ఇప్పుడు కొంచెం దాస్యభావం వచ్చేటప్పటికి వెళితే తప్పు, ఉంటే తప్పు, కూర్చుంటే తప్పు, నిలబడితే తప్పు, ఏదైనా సరే మనకి తెలియని చోటకి వెళ్ళేటప్పటికి ఏం చేస్తే అదే తప్పేమో. మనం పెద్దల దగ్గరికి వెడతాం అనుకోండి, ఆహా ఇలా పట్టుకోకూడదా, ఓహో ఇలా పట్టుకోవాలా, ఇలా చేతులు కట్టుకోకూడదా, ఇలాగే పెట్టకుండా ప్రతీది మనకు సంశయంగా ఉన్నట్టుగా నమ్మాళ్ళ వాళ్ళకి కూడా ఇక్కడ ఎలా చేస్తే నీకు చెడు పేరు తీసుకురాకుండా ఉంటానో నాకు తెలియట్లేదు, ఏం చేసి నీకు చెడ్డ పేరు తీసుకొస్తానో నాకు తెలియట్లేదు. అదు నన్రా అనపడి ఎన్నెన్నెల్, అందముగా ఉండేటువంటిది, నన్రాగా చక్కగా జరిగే విధానం. అప్పోదు కడక్క నిన్రు భగవత్ తత్వத்தை కురియజియామే వైతేన్, దూరంగా ఉండి నీకు అపవిత్రత తీసుకురాకుండా ఉంటాను. అది నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క బాణం. నేను దగ్గరికి వచ్చేవాడికి నీ గొప్పతనం అంతా పోతుంది. ఇదిగోనండి ఈ నమ్మాళ్ళవార్ల వల్లేనండి స్వామి ఇలా అయ్యాడండి, అదండి ఇదండి అని నన్ను చూపించి నిన్నందరూ కేకలేస్తారు. అందువల్ల నేను నీ దగ్గరికి రాను. ఏం చేస్తాను? భగవత్ తత్వత్తైకు కొరియాజియామేవైతేన్, అపవిత్రత తీసుకురాకుండా దూరంగానే ఉండిపోతాను. இப்போதன்றோ நான் கிட்டி అజిక్కపార్తదు ఇదిల్ కాటిల్ అరువు కేడుండో. ఇప్పుడు కదా నేను నిన్ను దగ్గరికి రావాలనుకున్నాను, ఇంతకంటే అజ్ఞానం ఏదైనా ఉందా? అంటే ఏదైనా చెప్పడంలో చమత్కారాలని ఉంటాయండి. విషయం చిన్నదే అవ్వచ్చు, పెద్దదే అవ్వచ్చు, కానీ చెప్పడంలో చమత్కారాలు అనే అవి లౌకిక విషయాల్లో కూడా అలాగే ఉంటాయి. నమ్మాళ్ళవార్లు ఆధ్యాత్మిక చింతనతో చెప్తున్నారు, మనకి లౌకికంగా కూడా ఏమండి అంత పెద్దవాళ్ళ దగ్గరికి మనం వెడితే లోపలికి రాణిస్తారో రానివ్వరో. అక్రూరుడు ఏమనుకున్నాడు అని చెప్పుకున్నాం నిన్న మొన్న మనం. ఏమో నన్ను రాణిస్తాడో, వచ్చాక ఏమని పలకరిస్తాడో, కంసుడు పంపించిన వాడా అంటాడో. ఇలా భావ పరంపర మనం ఒక చోటికి వెళ్ళే చోటికి కూడా అక్కడికి వెళితే నన్ను రక్షిస్తారో, నన్ను లోపలికి రాణిస్తారో రానివ్వరో, ఎక్కడ నిలబడాలో తెలియదు, ఏం చెయ్యాలో తెలియదు. అలా అనుకున్న వాళ్ళకండి భగవత్ కటాక్షం తప్పనిసరిగా లభిస్తుంది. ఏమోలో నిలబడితే సరిగ్గా అటువైపు నుంచే వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు స్వామివారు, వాళ్ళ వైపే వస్తారు అనుకోకుండా. ఇలాంటి అనుభవాలు మనకి చాలా జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే ఏ మూల ఇంకిక్కడికి ఎవ్వరూ రారో నా మూల నిలబడితే అనుకోకుండా అటువైపుగా వచ్చి అక్కడ బాగున్నారా అని పలకరించాడు. ఇది ఆ చెప్పడంలో ఉండేటువంటి స్వారస్యం. నంబిళ్ళయ్య గారు కానీ వడక్కు తెంటివేది పిళ్ళయ్య గారు రచించిన దాంట్లో కానీ చెప్పడాల్లో ఎన్నో స్వారస్యాలు ఉంటాయండి. దీన్ని పాసురార్థం ఇంతవరకే అయినా ఈ చెప్పడంలో స్వారస్యాన్ని గురించి ఒక చిన్న శ్లోకం ఒకటి దొరికింది ఈ మధ్య అనుకోకుండా. ఏమిటి అంటే అది లౌకికమైన విషయం, చాలా లౌకికమైన విషయం. ఏమిటి అంటే బెజవాడ నుంచి బందరు ఒక ఆయన వెడుతున్నాడండి. ఆ రూట్ కూడా బెజవాడ నుంచి బందరు వెడుతున్నాడు.
పూర్వం ఏం చేసేవారంటే, ఓహో నెమ్మదిగా వెళ్ళేవి కదండి, అమ్మ చెదలు పట్టిపోతారు అనేవారు. అంటే అంతసేపు ఆ రైల్లో పడి ఉంటాము, అలా ఉండేవి ఆ ప్రయాణాలన్నీ కూడా అని. ఆ వెళ్ళినప్పుడు ఏ స్టేషన్ వస్తుంది, ఏ స్టేషన్ వస్తుంది, ఇప్పుడు బెజవాడలో ఎక్కాము, రెండో స్టేషన్ ఏదో రామవరప్పాడు అని అప్పుడు ఉండేది ఒక స్టేషన్, రామవరప్పాడు వచ్చాము, తర్వాత నిడమానూరు వచ్చాము, ఇలా ఊళ్ళన్నీ చెప్పుకుంటూ ఉంటారనమాట. అది ఆ ప్రయాణాన్ని కూడా ఒక ఆయన సాహిత్య పరంగా చెప్పారండి. అలా ఎలాగ చెప్తారు అంటే ఒక శ్లోకం చెప్పారు చూడండి, ఉట్టి ఇవాళ మన సరదా శ్లోకం అన్నమాట ఇది. అంటే చెప్పడంలో స్వారస్యం అనే నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క గుణాన్ని, ఆ స్వారస్యాన్ని సరదాకి సమన్వయించుకుని చెప్పేటువంటి శ్లోకం ఇది. ఏమండి నేను శ్లోకం చెప్తా వినండి అన్నట్టు పక్క ఆయనతోటి. ఇద్దరు బందరెడుతున్నారు. సరే చెప్పండి అన్నారు నేను. అంటే అది ప్రాకృత భాషలా ఉంటాయి ఆ పదాలన్నీ, ఒక్కటి అర్థం అదవు. బెరాని ఉదయం దోగు నూకవప్పే చిమాక్రమాత్ స్టేషన్స్ బెబంసాకాయాం నూక్రాస్యాదితి నిర్ణయ అని శ్లోకం చెప్పారటండి. నాయన ఒక్క ముక్క అర్థం అవ్వలేదు, మీరు చెప్పింది ఏ భాష కూడా మాకు తెలియలేదు, అదేమిటో కాస్త వివరించండి అన్నారు. ఆ అన్ని మొట్టమొదటి అక్షరాలు ఊళ్ళ పేర్ల మొదటి అక్షరాలు. బెరాని, బే అంటే బెజవాడండి, బ్లేజ్వాడ కదా, దానికి బెజవాడ అని పేరు వచ్చింది విజయవాడకి. తర్వాత రామవరప్పాడు స్టేషను, నిడమానూరు స్టేషను, బెరాని 3 ఊళ్ళు అయ్యాయి అక్కడికి. ఊతయం ఉప్పులూరు, ఊ అంటే ఉప్పులూరు అనమాట. తర్వాత తా అంటే తరిగొప్పల అని ఒక ఊరు వస్తుంది, తరిగొప్పల. తర్వాత ఎందుపల్లి, దో అంటే దోసపాడు, గు అంటే గుడివాడ. అక్కడికి గుడివాడ దాకా ఉన్నటువంటి స్టేషన్ల మొదటి అక్షరాలు తీసుకుంటే బెరాని ఉతయిందోగు అని పెద్ద శ్లోక పాదంలాగా అది తయారైంది. చెప్పే కవి సామర్థ్యం కలిగినటువంటి వాడు కాబట్టి దేన్నైనా ఎలాగైనా మార్చగలడు. చాలా బాగుందండి, మరి గుడివాడ దాకానే కదా వచ్చాం, ఇంకా వెళ్ళాలి కదండి, బందర్ దాకా వెళ్ళాలి కదండి అని. నో కవప్పే, నో అంటే నూజెళ్ళ అని ఒక ఊరు వస్తుంది, కా అంటే కేతారం, వా అంటే వడ్లమన్నారు, పే అంటే పెడన. నో కవప్పే హిమాక్రమాత్, చి అంటే చిలకలపూడి. చిలకలపూడి బంగారం అనేది చాలా ఫేమస్ కదండి, అన్నిటినీ అక్కడి నుంచి డాన్సర్స్ వాళ్ళన్నీ సెట్లు చేయించుకుంటూ వస్తుంటారు. మా అంటే మచిలీపట్నం. క్రమాత్ ఇలాగా 16-17 స్టేషన్లు ఉన్నాయండి, ఒకటి ఆగి ఒకటి ఆక్క మొత్తానికి వెడుతుందండి అని. స్టేషన్స్ బెబంశాఖాయాం, ఇవన్నీ స్టేషన్లండి. బెబంశాఖ బెజవాడ టు బందరు, అది రైల్వే అనమాట. శాఖ అంటే ఇక్కడ ఏంటి, రైల్వే, సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేలో ఒక భాగంగా చెప్తున్నారు అనమాట. ఏమండి 4వ పాదం ఏం రాస్తారండి, ఊళ్ళు అయిపోయాయి, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలో చెప్పేశారు కదా అన్నారు. అని అంటే నోక్రాస్యాదితి, నోక్రా అనే ఊరు లేదు కదండి అన్నారు. లేదండి, నో అంటే నూజెళ్లలో, క్రా అంటే క్రాసింగ్ అవుతుంది. అప్పట్లో నూజెళ్ల స్టేషన్ లో ఆ ఇంజన్ మార్చేటువంటి క్రాసింగ్ చేసేవారు అనమాట. ఇది నిర్ణయ అని ఒక పిక్చర్ ఇచ్చేశారు. ఇది బందరు వాస్తవ్యులకి ఎంత ఆనందాన్నో కలిగించేటువంటి శ్లోకం అన్నమాట. మా ఆడిటర్ గారు కిషోర్ గారు వంటి వాళ్ళకి ఇవి తెలిస్తే ఆహా మా ఊరికి ఇంత గొప్ప స్టేషన్లు ఇంత నిర్మాణం ఇదా అని అనుకుంటారు. అలాగా బెరా అని ఉతయిందోగు నూకవప్పెచిమాక్రమాత్ స్టేషన్సు బెబంశాఖాయాం నూక్రాస్యాదితి నిర్ణయ. ఇంతకే ఎందుకు చెప్పుకున్నామండి ఇది? చెప్పే సామర్థ్యం ఉండాలే గాని అగ్గిపుల్ల కుక్క పిల్ల కాదేది కవితకు అనర్హం అన్నారు శ్రీశ్రీ గారు. భావం ఎలాగైనా అలాగ మలచుకొని అద్భుతమైనటువంటి వాటిని మనం సృష్టించవచ్చు. మనకు అది లౌకికం వరకే తెలుసు,
కానీ నమ్మాళ్వార్లకి అలౌకిక విద్యల యందు పెరుమాళ్ల దగ్గరికి తాము వెళ్ళడం అనేది దోషమా మంచిదా, వద్యమా అవద్యమా అంటారు. అంటే దాని వల్ల పుణ్యం వస్తుందా పాపం వస్తుందా అనేటువంటి ఒక అందమైనటువంటి భావాన్ని ఇందులో, ఆహా నేను కరిగిపోతున్నాను, వద్దండి కరక్కండి నేను కనపడ్డాను, అబ్బబ్బో నాలాంటి నీచుడు మీ దగ్గరకు వస్తే మీకు కూడా చెడ్డ పేరు వస్తుంది, చెడ్డ పేరు వచ్చి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు అడిగేనంటూ వెళ్ళడం ఎందుకండి, వెళ్ళిపోండి. కాదండి నన్ను నేను ఎప్పుడు నేను అని అనుకోను, అడిగేననే నేను అనుకుంటాను. ఎందుకంటే నాకు కొంచెం ఒక విషయం తెలుసు, జ్ఞానము ఆనందము శేషత్వము అనేటువంటిది ఈ జీవికి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణము. కాబట్టి అడిగేనంటే దాసభూతుణ్ణి అనే అర్థమే అక్కర్లేదు. నేను అని కూడా నేను వెళ్ళొస్తానడానికి కూడా అడిగాను వెళ్ళొస్తానండి అని అనడం ఒక సంప్రదాయం ఉంది కాబట్టి అన్నాము. ఎలాంటి స్వామి దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోతారండి? అక్కడి తిరుత్తుజాయ్ మాలని అత్యద్భుతంగా ధరించినటువంటి వాడు. ఆ తిరుత్తుజాయ్ మాల మకరంద నిష్యందమై ఉంటుంది. దాని మీద తేటి బృందాలన్నీ చక్కగా నాట్యం చేస్తూ ఉంటాయి. దాటిని పెరుమాళ్ళకి ముడికి చుడతాము, మెడలో వేస్తాము, పాదాల మీద ధరింప చేస్తాము. ఆ తులసి అమృత జన్మమైనటువంటిది. అలాంటి తులసిని ధరించేటువంటి స్వామి కన్నన్నగా వచ్చాడు. కన్నన్నంటే నయన గోచరుడు, కంటికి కనపడేవాడు, సౌలభ్యము. మొదటి పాదాలంతా ఆయన యొక్క పరాత్పరత్వాన్ని చెప్పారు, తర్వాత అంతా సౌలభ్యాన్ని చెప్పారు. మరి నేను ఎలాంటి వాడిని అంటే సెడి పాపపు ముద్దని ఒక మనిషిగా చేస్తే ఇదిగో నాలా పుట్టాను, నాలో ఒక్క మంచి గుణం వెతికి చూసినా కూడా బ్యాటరీ లైట్ వేసి ఏదైనా ఒక్క మంచి గుణం ఉందా అని వెతికి చూసినా కూడా నాలో ఏమాత్రము కూడా మంచి గుణము అనేటువంటిది లేదు. పైగా నాకు ఒక జన్మ కాదు, తూరు మన్నిన శరీరత్తై జన్మ పరంపరలు. ఎప్పుడు ఏ జన్మలోకి వెడతామో చేసే దోషాలను బట్టి ఇప్పుడు మనిషిగా పుట్టాం కాబట్టి మళ్ళీ మనిషిగా పుడతామన్న గ్యారంటీ ఏమీ లేదు. వాచికై పక్షి మృగతాం, దోషాలు చేస్తే మీకు పక్షి జన్మలు మృగం జన్మలు ఇవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఇలాంటి జన్మ కలిగిన నేను చీకటి లాంటి వాడిని, నువ్వేమో సూర్యుడు వెలుగు లాంటి వాడివి. ఈ చీకటి ఎప్పటికైనా వెలుగు దగ్గరికి వెళుతుందా? ఇవి పరస్పర విరుద్ధాలు. చీకటి సూర్యుడు వస్తే చీకటి పారిపోతుంది. జ్ఞాన రూపుడు నువ్వు వస్తే నా మూలంగా నీకు చెడ్డ పేరు వస్తుందని నేను పారిపోవాలని అనుకుంటున్నాను. అయినా నా అదృష్టం కాకపోతే ఏం తెలియని రోజులే బాగున్నాయండి. హాయిగా కాలం గడిపేశాను. ఇప్పుడు కాస్తో కూస్తో తెలుసుకుందామని ప్రయత్నించేటప్పటికి ఏది చేస్తే తప్పో తెలియట్లేదు, ఏది చేస్తే రైటో నాకేమీ తెలియట్లేదు అని చెప్పి ఆళ్వార్లు వారి యొక్క మానసికమైనటువంటి భావ సంఘర్షణని, అత్యద్భుతమైనటువంటి ఆవిష్కరణ ఈ పాసురాలు రచించడం ఎంత కష్టం చూడండి. ఎందువల్లంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ముడిపెడతారో ఆ పరాత్పరత్వాన్ని తీసుకొచ్చి ఈ సౌలభ్యంతో ముడిపెట్టేస్తారు. ఇలాంటి వాడిని నేను నిన్ను చేరాలా అంటారు, నువ్వు నేను చీకటి వెలుగు అని అంటారు, అసలు ఏం తెలియని రోజులే నాకు బాగున్నాయి అంటారు. ఇలా ఎన్ని రకాలైనటువంటి మానసిక పరిణతిని అంతటినీ కూడా పాసుర రూపాలుగా మనకి అందించారు. దాన్ని ఒక సముద్రంలా ఉంటే ఒక బిందువులా ఆస్వాదిస్తూ మనం ముందుకి సాగుతున్నాం. అడియేన్ சிறிய ஞானத்தன் அறிதலார்க்கும் அறியானை கடிசேர் கண்ணன் துழாய் கண்ணி புணம்தான் தன்னை கண்ணனை செடியாராக்கை அடியாரை தேர்தல் தீர்க்கும் திருமாலை அடியேன் காண்பான் அலலத்துவன் இதனில் மிக்க ஓரோ அயருவோ உண்டே. நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம், எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம், ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். தேவேசம் கோலநாதம் நதஹித மனசம் பத்மநாபம் ரமேசம் லோகாரியம் கிருஷ்ணயுக்மேன ச நிகமசிரோ யோகி பட்டாரகௌ ச
गोविन्दं कूरनादेन च सह कुरु केशेन्दु सिन्धुं यतीन्द्रं मालादृग्यामुनार्यो मम हृदि निददे राम பத்மாட்சநாதாம் திருவருண்மால் சேனை முதலி செடகோபன் நாதமுன்னி சீரைய கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாம் ஆள வந்தார் திருக்குருமாலாதரர் குருகை பிறார்க்கு அம்பாம் எதிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமணி திருகண்ணர்க்கும் உடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈடு அளித்தற்கே எந்த மாதவர் பற்பனாவர் இவர் அருளாளர் திருவடி ஒன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலை யாழ்வார் பதங்கள் முன்னின்னுள் சேர்ந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜார்ய தாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீசைலநாதாய குந்தே நகர ஜன்மனே பிரசாத லப்த பரம பிராப்ய கைங்கரியசாலினே ஸ்ரீசைலேச தயா பாத்ரந்தி பக்தியாதி குணார்ணவம் யதீந்திர பிரவணம் வந்தே ரம்ய ஜாமாதரம் மனம் வாழ திருவாய் மலர்பிள்ளை மாதக வாழ்வாழும் மணவாழ மாமுனிவன் வாழியமன் மாறம் திருவாய் மழிப்பிள்ளை மானத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சீர் ஸ்ரீரங்க சிம்ஹகிரி தேசிக பாத சேவா பிராப்தாகில திரிவிட வேத ரகசிய ஜாதம் ஸ்ரீ கௌதமான்வயஜமாஸ்ரித பாகதேயம் गोपाल देशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वय सञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्य सशिष्यं उडयवल्लं महं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सच्छिष्य सेवदिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये देवि दीप्तये। ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। जय श्रीमन्नारायण।